السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کے پہلے پارے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الفاتحہ کو لفظ بلفظ تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے الحمد۔ الحمد، یہاں میم کے اوپر آپ نے گنہ نہیں کرنا، اس کو آپ نے سمپلی پڑھنا ہے الحمد الحمد۔ اکثر لوگ یہاں میم کے اوپر گنہ کر کے پڑھتے ہیں الحمد الحمد، یعنی یہاں میم کے اوپر اکثر لوگ گنہ کر دیتے ہیں، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں میم کے اوپر گنہ نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے الحمد الحمد للہ للہ، للہ نہیں للہ، یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یہ جو اس کے اوپر آپ کو کھڑا زبر یا کھڑی زبر دونوں طرح اس کا نام لیا جا سکتا ہے، یہ جو کھڑی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہاں ہم اس لام کو لمبا کریں گے اور اس کو کھینچیں گے للہ للہ۔ اکثر لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے، للہ ہی پڑھ دیتے ہیں، تو اسے پڑھیں گے للہ الحمد للہ الحمد للہ رب نہیں رب، یہ جو رو ہے اسے مفخم پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رو جب بھی زبر کے ساتھ ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں رو کے اوپر زبر لکھی ہے، رو کے اوپر جب بھی زبر لکھی ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، تو اس کو موٹا کریں گے رب العالمین رب العالمین عالمین۔ عین کو لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور میم کو بھی لمبا کریں گے عالمین مین۔ یہ جو میم ہے اس کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے۔ اب پوری آیت کو دیکھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن رو کو یہاں بھی ہم نے موٹا کرنا ہے کیونکہ رو کے اوپر زبر لکھی ہے، اور اس کو پڑھیں گے الرحمن ہا کو آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں ہا کو واضح نہیں کرتے، الرحمہ پڑھ دیتے، الرحمہ، ہا کو واضح نہیں کیا جاتا اکثر لوگوں کی طرف سے، تو اس کو واضح کریں گے الرحمہ، اور میم کو لمبا کریں گے نررحیم نررحیم، ہا کو لمبا کریں گے مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین۔ اب یہاں میم کو لمبا کریں گے، لام اور کاف ان میں سے کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ اب اکثر لوگ یہاں کاف کو بھی لمبا کر دیتے ہیں مالکی یوم الدین، اس طرح سے کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو کاف کو لمبا نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے
मालिकी, मालिकी, लाम और काफ इनमें से किसी हरफ को लंबा नहीं करना, मीम को लंबा करना है। यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, यौ को भी लंबा नहीं करना, यौमिद्दीन, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, हल्का सा लंबा करना है। मालिकी यौमिद्दीन, और दाल को यहाँ सख्ती के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है। यौमिद्दीन, 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 इस तरह नहीं, इसको सख्ती के साथ यौमिद्दीन, और यहाँ दाल को लंबा करेंगे। इय्याका, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, इसको पढ़ेंगे इय्याका, इय्याका नहीं, इय्याका, इय्याका, या को मुशद्दद पढ़ेंगे, सख्ती के साथ पढ़ेंगे, इसकी आवाज को दुरुस्त अदा करना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ेंगे इय्याका और या को लंबा करेंगे और काफ को बारीक पढ़ेंगे। नअबुदु, नअबुदु, नून को आइन के साथ मिलाएंगे, आइन साकिन है, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, हलक के बीच से अदा करेंगे, इसकी आवाज आएगी नअबुदु, नअबुदु, नअबुदु नहीं, अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु नहीं, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, और दाल को आखिर से लंबा नहीं करना, नअबुदु, इस तरह नहीं, दाल को लंबा नहीं करेंगे। व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन, और आगे यहाँ भी आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और इसको लंबा करेंगे। नस्तईन, ईन, आइन को लंबा करेंगे, एक अलिफ के बराबर इसके ऊपर मद करेंगे क्योंकि इसके बाद या आ गई है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदी, इहदी, इहदी नहीं, इहदी, ये जो हा है इसको हलक के आखिरी हिस्से से अदा करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सौद को, रॉ को, अलिफ को, तौ को और कौफ को, इन पांचों हुरूफ को मोटा करेंगे। इन पांचों को यहाँ सुर्ख रंग में लिखा गया है, ये जितने सुर्ख रंग वाले हुरूफ हैं इनको मोटा करेंगे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना, सिरा नहीं, सिरा नहीं, सिरातल्लज़ीना, अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, यानी साद को सीन से और तौ को ता से बदल देते हैं, तो इस तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सिरातल्लज़ीना अनअमता, अनअमता, नून को हिलाएंगे नहीं, अक्सर लोग यहाँ इसको हिला देते हैं अनअमता, इस तरह से करके पढ़ देते हैं। अक्सर लोग जो पुराने पढ़े होते हैं, आंटियों से पढ़े होते हैं, तो वो इसको नून को यहाँ से हिलाकर पढ़ देते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अनअमता, अनअमता अलैहिम, अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़दूबि, गैन को मोटा करेंगे, गैन को भी और दौद को भी, और दौद को लंबा भी करेंगे। गैरिल मग़दूबि, मग़दूबि, दौद को लंबा करेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब पूरी सूरह फातिहा को दोबारा तिलावत के अंदाज में देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين